वाल चले। अगों दीन दुनिया के मालिक धन गुरु नानक देव पातशाह जी मिले। गुरु नानक साहब नूं कहन लगे, भाई लहणा जी, बाबा जी इत्थे करतारपुर ते करतारपुर दे विच गुरु नानक साहब जी वसदे ने, की तुसीं उन्हां नूं जाणदे हो? तुहानूं उन्हां दे डेरे दा पता है? जे पता है तो मैनू पहुँचाओ, मैनू छड्ड के आओ। गुरु नानक साहब ने आख्या, जिन्ना असीं उन्हां नूं जाणदे हां होर कोई नहीं जानदा, डेरे दा भी सानू पता है, असीं तुहानूं छड्ड के आवांगे। जिहड़ी ना वाकफी है ना, ये भी बड़ी दूरी पा दिंदी है, क्योंकि जे वाकफी ना होवे तो बेशक गुरु नानक साहब नूं आके भाई लहणा जी मिले ने, पर उन्होंने पता नहीं लग सकिया कि वो गुरु नानक साहब ने। इहो ही दीन दुनिया के मालिक ने। उस वेले सच्चे पातशाह ने वागा फड़ लिया ते कहन लगे, आओ तुहानूं मैं छड्ड के आउंदा हाँ। भाई लहणा जी कहन लगे, गुरु नानक साहब का कोई बचन सुनाओ, जिन्हां ने करतार वाहिगुरू के नाम ते करतारपुरा वसाया है, उन्हां दा कोई मैनूं बचन सुनाओ, गल दसो। धन गुरु नानक देव पातशाह जी की रसना तो अमृतमयी बचन वरसे। तो भाई लहणा जी सुन के कहन लगे, बाबा जिस करतारपुर वसन वाले तुहाडे बाबे दे बचन इन्ने मिठे ने, गुरु नानक साहब दे कितने बचन मिठे होणगे, उन्हां दी नगरी कैसी होवेगी, उन्हां दे सिख कैसे होणगे। सतगुरां ने वागा फड़ियां ते कहन लगे, आ तैनूं छड्ड के आवां। जदों धर्मशाला आई, कहन लगे, पुरखा घोड़ी आओ दरख्त ना बन दे, ते आप सच्चे पातशाह पिछले दरवाजे थाणी जाके जिथे रोज़ तख्त दे बैठते सी उत्थे जाके बैठ गए। जदों घोड़ी बन के भाई लहणा जी अगे आए, वेख्या ये तां ओहो ही ने जिहड़े मेरी घोड़ी दीयां वागां पकड़ के लिआए ने। तां मन विच बड़ियां विचारां चलण लग पईयां कि दीन दुनिया के मालिक घोड़ी दीयां वागां फड़ के पैदल आए ने, ते मैं किड्डा वड्डा गुनाह कर बैठा है, मैं घोड़ी ते सवार होके आया है, ये तां बहुत वड्डा मेरे तो पाप होया है। इस तरह दीयां विचारां सोच ही रहे सी। खलोते हुए सतगुरां आख्या, आ जाओ अगे बैठ जाओ, क्यों सोचा सोचदे हो? जिहड़े लहणेदार हुंदे ने चढ़ के ही आउंदे ने, असीं तैनूं देना है ते तूं साडे तो लैना है। सच्चे पातशाह हजूरी विच बैठ गए। गरीब निवास सतगुरां दे बचन बिलास सुने तां कहन लगे, सच्चे पातशाह तूं घोड़ी दी सवारी करनी बड़ी चंगी जानदा है, जिस तरह मैनूं घोड़ी दीयां वागां फड़ाइयां ही, इस तरह अपने मन दीयां वागां मैनूं फड़ा दे, जो मैं देना मैं दे सका ते तू। सो भाई लहणा जी दे नाल होए। फिर कहन लगे, महाराज मैं तुहाडी हजूरी विच रह के सेवा करनी है। महाराज कहन लगे, कित्थे चलिया सा? कहंदे देवी दे दर्शन करन वास्ते चलिया सा, ते संग मेरे नाल उन्हां नूं तोर आवां, मैं ते जिथे आउणा सी आ गया, मैं हुण किते नहीं जाना। उन्हां नूं कह आए भी जाओ तुसीं जाके देवी दे दर्शन कर आओ, मैं तां हुण जिथे पहुंचना सी पहुंच गया, मैनूं जाण दी लोड़ नहीं, मैं अगे नहीं जावांगा। जदों सतगुरां दी हजूरी विच आए तां भाई लहणे नूं आख्या, पुरखा अपने घर नूं चलिया जा, ते जा के दस के आ कि मैं करतारपुर दे विच गुरु नानक साहब दे कोल सेवा करदा हाँ, ठहरिया होया हाँ। जान नूं चित नहीं करदा, पर हुक्म मनना जरूरी सी। सतगुरां दा हुक्म मन के करतारपुर साहब तो नागे दी सराह वल चाला पा दिता, चले गए और जा करके सो परिवार नूं मिले। पर चित जिहड़ा है ये सच्चे पातशाह के चरणों नाल ही जुड़िया होया है, सतगुरां दे चरणों विच ही लगा होया। बहुता समा नहीं रहे, बहुते परिवार दे नाल मिले नहीं, इन्ना कह के वापस आ गए कि मैं दीन दुनिया के मालिक धन श्री गुरु नानक देव पातशाह जी के चरणों विच हाजिर होया सी, मैं उत्थे और रहना है, तो तुसीं घर दा सारा कारोबार आप संभो।
ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੈਠ ਜਾ ਪੁਰਖਾ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਠਹਿਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿੱਦਣ ਕਢਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਘਾਹ ਬੂਤ ਕਢਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਿੱਦਣ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੱਟ 'ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਰੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਆਹ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਸ਼ੂ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਡ ਦੀ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਸੀਸ 'ਤੇ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਲਿਬੜ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਪੰਡ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਔਰ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨੁੱਚੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਕੜ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਿੱਜ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ, ਇਹ ਭਲਾ ਪੁਰਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਾਹ ਦੀ ਏਡੀ ਭਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਕਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਭਲੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਲੱਖਣੀਏ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੜ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੇਸਰ ਦੇ ਨੇ, ਕੇਸਰ ਦੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛਤਰ 'ਤੇ ਚੌਰ ਝੁਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਕੜ ਡਿੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਚੰਦਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਗਏ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਦਇਆਦਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਬੇਅੰਤੀ ਸਾਖੀਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖਾ ਬਾਹਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰੋ, ਸੁਕਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਸਤਰ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਅਨਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੂਰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੂਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਬਸਤਰ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇ ਕਰਤੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਲ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਓਨੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਓਨੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਬਸਤਰ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਸਤਰ ਧੋਤੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਸਤਰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੰਨਿਆ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਾਇਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਲੋਹਾਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਲੰਗਰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਛਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਹਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਭਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਰਿਹਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਕਰ ਹੈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ, ਟਾਣ ਨੂੰ ਹਲਾਉਣ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਟਪਕਣਗੀਆਂ, ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਛਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ 70 72, ਤੁਸੀਂ ਅਨਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਕਿੱਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਠਿਆਈ ਝੜੀ ਹੈ? ਕਿੱਕਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕੰਡੇ ਝੜਦੇ ਨੇ। ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗਏ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਹਿਣਿਆ ਫਿਰ ਚੜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਚੱਲਿਆ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਪਰ ਕਿੱਕਰ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮਠਿਆਈ ਝੜਦੀ ਵੇਖੀ ਹੂ? ਜੇ ਨਾ ਝੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਅਨਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚੇਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਨਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਮਠਿਆਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਮਠਿਆਈ ਡਿੱਗੇ ਜਾਂ ਕੰਡੇ ਡਿੱਗਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ, ਟਾਣਾ ਹਲੂਣਿਆ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਟਪਕੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਛਕ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਵੀ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੌਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਕੜ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਕੱਢੋ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕੱਢੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਜੇ? ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੁੱਟਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਆਲੂਦ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਬੜ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਬਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਿਆ, ਤੂੰ ਕੌਲਾ ਹੀ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੂੰ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਸਤਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈ, ਛੁਰੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈ, ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਰੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਕੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਧਾਰਨ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਕਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਰੀਆਂ, ਕੁਝ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਚੰਦ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਸੜਦਾ, ਜਾਓ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੋ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਨਾਲ ਸੜ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਓਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰੀ ਬੂਟੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਐਂ ਜਾਪੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਅੱਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਸਿੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ, ਮੁਰਦਾ ਖਾਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਿਆ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਤੇ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਔਰ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਸਾਤ ਸਿੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਕੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬੇ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਸਾਤ ਸਿੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ ਮੇਲਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤ ਦਾ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਾਈ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 6 ਦਰਸ਼ਨ 6 ਭੇਖ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। 6 ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਸਰੇਵੜੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼, ਛੇਵਾਂ ਜਾਮਾ ਵਿਪਰ ਕਾ ਜਾਮੈ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ। ਸੋ ਇਹ 6 ਭੇਖ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰਨਾਮੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਥ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਗੋਰਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਗੋਖੜੂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਤੇ ਗੋਖੜੂ ਪਾ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋਗੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨ ਤਾਂ ਪਾੜਦੇ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਨਾ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਰਾਣੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਵੇ ਤੈਨੂੰ ਡੀਕ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿੱਧ ਭਰ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲਿੱਧ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਲਿੱਧ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਦਸਮਦਵਾਸ ਸਵਾਦ ਚੜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲੰਕਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਧ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਲਿੱਧ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ, ਨਵਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਛਿੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੋੜੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਜੋੜੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤਾਲ ਵਜਾਇਆ ਨੇ, ਜਾਗ ਮਛਿੰਦਰਾ ਗੋਰਖ ਆਏ, ਜਾਗ ਮਛਿੰਦਰਾ ਗੋਰਖ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੁਖ ਭੋਗ ਕੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੀਵਨ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਹੇਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ
कि सोनमा छिंदरा नानक बोलै वसगत पंच करे न डोले। इन्हां पंजां नूं वसीकार कर, मन डुलाया ना कर। जे जती आ ते जती रिहा कर, जे त्यागी आ ते त्यागी रिहा कर, जे गृहस्थी आ ते गृहस्थीआं वाला धर्म निभाउणा चाहीदा है। कबीर साहब भी कहंदे ने कबीर जाओ ग्रह करे तां धर्म कर, जे गृहस्थी आ ते धर्म दे काम करिया कर। जो ग्रह करे तां धर्म कर, नाही तां कर बैराग, वैरागी हो जा। पर जे बैरागी बंधन करे तां को बड़ो भाग। वैरागी हो के त्यागी हो के भी तू इन्हां जंजालां विच फसे हो रहा ते तेरे वर्गा कोई खोटे भागां वाला होर नहीं हो सकदा। इस करके जोगियां ने भी गुरु नूं मत्था टेकिया, धन गुरु नानक साहिब नूं। सरेवड़े जिहड़े ने जिन्हां दे मूँह ते कहंदे दंदां ते पैसा मार के जम जावे इन्ना करेड़ा होवे ना, ये सफाई नहीं करते, नहाउंदे नहीं गे। ये गुरु जिथे पैर रखदा उत्थे ही पैर रखते हैं कि कीड़ा मकौड़ा मरे तो साडे गुरु नूं पाप लगे। और चेला बनाउंदे ने किकर दी गूंद लैके हत्थां नूं ला के वाल पुटदे ने, नाल पढ़दे ने राम चटाका आप दुख जाता, आप दुख फिर सुख। पर जे हुण सुख नहीं तो अगे सुख भाई कित्थों मिल जूगा। इस तरह चेले बनाउंदे ने ते पानी तो बड़ा संगदे ने। सच्चे पातशाह ने माझ दी वार विच भी ये श्लोक लिखिया होया है, सिर खुआए पीए मलवाणी, जूठा मंग मंग खाही, फूल फली फदीत मो लैण पढ़ासा, पानी देख सगाही। भेडा वांगी सिर खुआन भरियन हथ सुआई, माओ पियो किरतगान टब्बर रोवण धाही। ये सच्चे पातशाह ने शब्द उचारे, वह भी सतगुरां दे चरणां ते पए ने। जोगी जंगम आ टल्लियां वजाउण वाले जिहड़े शिवजी दा विआह गाउंदे ने ना, ते टल्ली जी पैसा पवाउंदे हत्थ 'च नहीं फड़दे, उन्हां भी मत्था टेकिया। जोगी जंगम ते सरेवड़े सन्यासी हिंदू वीरां ने धर्म ने जीवन की वंड कीती हुंदी सी। 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहिंदे सी, 25 साल दे होके शादी कराउंदे, 50 साल तक गृहस्थी रहिंदे सी। जदों बच्चे बच्चियां हो जाणे 50 साल तो बाद परिवार नूं छड्ड के बाणप्रस्ती जंगलां विच तुरे फिरदे सी। 75 साल दे सन्यासी बन जांदे सी। पर सच्चे पातशाह ने आखिया इहो जिहे सन्यास धारन दा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ਧੀਆਂ पूत छोड़ सन्यासी एक खिन मनुआ टिके ना टिकैया। कलगीधर जी ने तो सगों सन्यासी इहो जिहा कह दिता, रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सभै कर समझो, मन ही माहे उदासा का उपदेश बख्शिया सच्चे पातशाह ने। सन्यासी भी सतगुरां दे चरणां ते पए ने। जोगी जंगम सरेवड़े सन्यासी ते दरवेश जिहड़े अपने आप नूं दरवेश फकीर मनदे सी, वो भी चरणां ते पए ने। छेवां जामा विपर का, छेवा जिहड़ा भेख है ना विपर ब्राह्मण का मन्निया गया है। ब्राह्मण दे 6 कर्म ने, विद्या पढ़नी ते पढ़ाउणी, दान देना ते लैना, जग करना ते कराउणा, वो भी सच्चे पातशाह चरणां ते पए ने। इस करके जिन मेला शिवरात दा सो खट दर्शन आदेश कराई। खट दर्शन भेखिया ने सच्चे पातशाह चरणां ते आके मत्था टेकिया सी। सिद्ध बोलन शुभ बचन, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। सिद्ध साफ सुथरे सो सतगुरां नूं बचन बोलते हैं, शुभ चंगे बचन बोलते हैं। की कहते हैं? सिद्ध बोधन शुभ बचन धन नानक। हे गुरु नानक साहब तुसीं धन हो, धन हो, तुहाडी वड्डी कमाई है संसार दे विच, जो शब्द की कमाई करके दुनिया नूं तार रहे हो। धन नानक तेरी वड्डी कमाई, वड्डा पुरख प्रगटिया। हे सच्चे पातशाह वड्डा पुरख जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरू है ना, ਉਹਦਾ रूप स्वरूप धारण करके तुसी प्रगट होए हो संसार दे विच, क्योंकि अंत कला होए ठाकुर चढ़िया, बेअंत शक्तियां लैके तुसी संसार दे विच आए हो। ते सच्चे पातशाह जी वड्डा पुरख प्रगटिया, कलयुग के अंदर जोत जगाई। तुसी कलयुग के अंदर शब्द की जोत जगा दी है, जो कलगीधर जी भी कहते हैं, जागत जोत जपै निस बासर, एक बिना मन नायक नाने। जगदी जोत की है? गुरु का शब्द, जिहदे नाल अंदर प्रकाश हुंदा है। जितना बाहर प्रकाश करने वास्ते असी जोत जगाउणे आ, दीवा जगाउणे आ, अंदर प्रकाश इन्हां दीवियां ते बल्बां नाल नहीं हुंदा। बाहर दे चानण दा बड़ा प्रबंध हो गया है। बाहर दे मुल्कां विच वेखो तां कीड़ी तुरी जांदी भी दीदी इन्ना चानण कर लिया है। इत्थे भी असी घर जगमगा लए ने। हांगकांग दे विच कहंदे रात नहीं पैंदी, क्योंकि जिन्नी इंडिया विच बिजली बनदी है उत्थे डेकोरेशन ते इन्नी बिजली बलदी है। ते कहंदे ने बाहर दा चानण तां कर लिया पर अंदर घुप अंधेरा है।
ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਵੇ ਦਿਸੇ ਨਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਲਿਓਂ ਬਾਬਾ ਉੱਠਿਆ, ਮੁਲਤਾਨੇ ਦੀ ਜਾਰਤ ਜਾਈ। ਇਥੋਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪੀਰ ਸੀ ਦੁੱਧ ਕਟੋਰਾ ਭਰ ਲੈ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੀਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੱਕਾ ਫਿਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਪੀਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੋਰ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਲਤਾਨ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੁੱਧ ਕਟੋਰਾ ਭਰ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਧ ਕਟੋਰਾ ਭਰ ਲੈ ਆਈ, ਬਾਬੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਗਲ ਤੇ ਚੰਬੇਲੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਣਾਈਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਾ ਦਈਏ ਦੁੱਧ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਮਿੱਠਾ ਭਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਫੁੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਡੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਦੁੱਧ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗ ਸਮਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਖਾਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਖੁਣਸਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਰਾਪਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋ ਜਾਰਤ ਕਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰਖਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛੈਣਿਆਂ ਨਾਲ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਈ ਦੇਹ ਦੇਹੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੌਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਹੋਰ ਮੰਗਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕਗੀ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਥਾਪਿਆ ਲਹਿਣਾ ਜੀਮ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਥਾਪਿਆ ਲਹਿਣਾ ਜੀਮ ਦੇ, ਗੁਰਿਆਈ ਸਿਰ ਛਤਰ ਫਿਰਾਇਆ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਛਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ,
कर पीरो कन मुरटी है। पुत्रा ने हुक्म नहीं मन्निया, आग्या नहीं मन्नी। जिन्हें आग्या मन्नी उन्होंने गुरता गद्दी का तिलक दे के तख्त ते बिठा दिता ते सच्चे पातशाह ने मोढा फेर लिया उन्होंने वालों कि ये बचन नहीं मनते, ये गुरता गद्दी इन्हां नूं नहीं मिल सकती, ये सेवक की दात है। फिर कहते ने गरीब निवास ज्योति जोत मिलाया, मिलायक है अपनी जोत गुरु अंगद साहब की जोत विच मिला देना कीती ते सतगुरु नानक रूप वटाया। हुण सच्चे पातशाह ने अपना रूप वटा लिया है, जोत ओहा ही है, जोत ओहा। सो क्योंकि जो जोत गुरु नानक साहब विच वरत रही सी वो गुरु अंगद साहब के हीए विच टिका देना कीती है। शरीर बदलिया है और सच्चे पातशाह जी ने अपनी जोत गुरु अंगद साहब के शरीर में टिका दी, हिरदे भी टिका देना कीती है। जोत ओहा जुगत साइस है, काया फेर पलटी है, जुगती उही वरती है कथा कीर्तन वाली। केवल ते केवल शरीर जिहड़ा है वो बदलिया है, जोत नहीं बदली। क्योंकि कपड़े बदलण दे नाल कपड़े बदलते ने, कपड़े बदलण वाला नहीं बदलता। टिकाणा बदलण नाल टिकाणा बदलण वाला बदलदा, टिकाणा सो टिकाणा बदलने वाला नहीं बदलता, टिकाणा बदलता है। अज वो जोत गुरु अंगद साहब दे वे जाके समा गई है ते लख ना कोई सकई, कोई जान नहीं सकता अचरज दिखाई। क्योंकि अचरज गुरु ने अचरज कौतुक कर दिता कि सेवक नूं वड़िया दिता। पहला जिहड़ा गुरु गुरु रहिंदा सी, चेला चेला ही रहिंदा सी। सच्चे पातशाह जी ने कृपा करके अपने सिख नूं अपनी पदवी जिहड़ी है दे दिती, काया पलट स्वरूप बनाई, काया पलट दिती ते अपना स्वरूप उन्हां दे विच रख दिता। अज दे दिन गुरता गद्दी गुरु अंगद देव पातशाह जी नूं धन गुरु नानक देव पातशाह ने बख्शी सी। खडूर साहब दे अंदर जिथे गुरु के इतिहासिक स्थानां ते गुरता गद्दी का दिवस मनाया जा रहा है, उत्थे बेअंत दल पंथ संप्रदावां उतरियां ने ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ डेरे मना रहे हैं। धन बाबा विधि चंद साहब जी जिन्होंने छेवें पातशाह ने महान बख्शिश की और वर दिते सी, सदा सांझ तेरी पुश्तैनी, निभै गुर घर संग सुखैनी, तोर मोर मैं भेद ना कोई, गुरसिख नाम रहे अब दोई। ये बाबा विधि चंद साहब छावनी दे विच हर साल दल पंथ के संचालक जथेदार संत बाबा अवतार सिंह साहब जी वालों संगतां के संयोग के नाल दल पंथ के सहित ये पवित्र दिहाड़ा मनाया जाता है। सदा सांझ है गुरु दे नाल इस संप्रदा दी, महापुरखां दी। क्योंकि जे अगे विचारीए सतवें पातशाह गुरता गद्दी ते बैठे सी तां बाबा लाल चंद जी ते उन्हां दे माता जी सुर सिंह वस रहे सी। जदों सच्चे पातशाह ने भेजा है कि जाओ जाके सुर सिंह रहो, सिखी का प्रचार करो, गुरु के लंगर चलाओ, तां कीरतपुर साहब आके सतगुरां नूं मिले सी। बाबा लाल चंद जी नूं जिहड़ा रिश्ता है गुरु साहब दे महला ने कराया सी, क्योंकि सदा सांझ सी। जे 8वें पातशाह सचखंड गए ने तां बाबा लाल चंद जी दिल्ली गए ने, जे सच्चे पातशाह तेग बहादुर साहब जी प्रगट होए ने तां बाबा लाल चंद साहब जी सो बाबे बकाले आके पड़ा ला के लंगरां दी सेवा कीतियां ने। जे सच्चे पातशाह ने युद्ध कीते ने, बहुती वड्डी उम्र दे विच जाके भगाणी दे युद्ध विच लड़े ने, क्योंकि सदा सांझू होई। अगे जिन्ने महापुरख होए ने उन्हां दा इतिहास सारा दास ने लिखिया, पढ़ लो। जे घल्लू घारे हुए ने उत्थे भी संप्रदा ने हिस्सा पाया है। जे बंदा बहादुर चढ़ के आया है तो उन्होंने भी जाके संप्रदा के मुखी मिल के सो दुष्टां नूं सोधण विच उन्होंने हिस्सा पाया है। इस करके हर साल की तरह बाबा विधि चंद साहब की छावनी सो जिथे तुसी सजे हुए हो, इत्थे सालाना जोड़ मेला सतगुरां दे गुरता गद्दी दिवस मनाया जाता है। बाबा जी भी आ गए ने, जिथों तक आवाज़ जाती है संगतां नूं बेनती है कि बाबा जी आ गए ने, पहुँच गए ने। सारिया संगतां आके भाई हाज़री भरो, महापुरखों के दर्शन करो और गुरु के पवित्र दिहाड़े नूं मनाउण वास्ते विद्वान सज्जण इत्थे आए पहुँचे ने। उन्हां दियां विचारां सरवण करके गुरु के इतिहास तो जानकारी जिहड़ी है गुरु इतिहास की उहदी प्राप्ति करिए। इन्नियां विचारां करदिआं अनेक प्रकार दीयां त्रुटियां हो जांदियां ने। सच्चे पातशाह बख्शैण
दल बाबा बिधि चंद साहब वल्लों महापुरखों वल्लों सतगुरां दे गुरता गद्दी दिवस दीआं सारियां संगतां नूं लख लख वधाई होवे। गरीब नवाज सच्चे पातशाह साडे ते मेहर करन। जिस तरह सतगुरां ने शब्द दे नाल सानूं जोड़िया है, उस तरह इस संप्रदा 2 लंगर चलाउंदी है। गुरु की मर्यादा अनुसार गुरु के लंगर भी चल रहे ने और शब्द के लंगर भी चल रहे ने। शक करके अपना जीवन जिहड़ा है उन्होंने सफल करने का यतन करो। होइयां विचारां करदिआं एक प्रकार दीआं त्रुटियां हो जांदियां, सच्चे पातशाह बख्श लैण। दिओ सज्जण सीसड़ियां जो होवे साहिब सिओ मेल। होइयां भुल्लां चुक्कां दी माफ़ी। फतेह साझी करो को रसना वांझी ना रवे जी। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।